minus mu square minus mu square minus mu square. Okay, see here, sigma square summation of r is equal to 0 to infinity r into r minus 1. Here Poisson distribution formula, p of x is equal to r. What is the e power minus lambda, lambda power r by r factorial. The summation r is equal to 0 to infinity r into p of x is equal to r. This is the mean formula. Okay now, in yesterday mean formula mu minus mu square. Okay now, that is summation of r is equal to 0 to infinity r into p of x is equal to r. That is nothing but mean is nothing but mu. Okay, sigma square, this e power minus lambda is not belonging to the in this summation r. Okay na, e lambda అనేది దీంతో సంబంధం లేదు r తో. Okay na, so that's why I'm taking out e power minus lambda. Okay na, summation of, right, summation of r is equal to 0 to infinity r into r minus 1 lambda power. Okay, lambda power r. Okay, this r factorial I'm writing as r into r minus 1 r minus 2 factorial plus mu minus mu square plus mu minus mu square. Okay, so now this is r into r minus 1 is cancelled, r into r minus 1 is cancelled. So this is equal to e power minus lambda summation of, okay, this is r minus 2 factorial. So we take the summation from r is equal to 2. Why? Because in the negative factorial is not defined. Negative factorial అనేది ఉండదు. Positive అంటే 0 factorial, 1 factorial, 3 factorial it is defined. When negative factorial is undefined. Next, this lambda power r that I am writing as lambda power r minus 2 into lambda square, lambda power r minus 2 into lambda square. Okay, by r minus 2 factorial plus mu minus mu square plus mu minus mu square. Now this lambda square I am writing out of this summation, the summation e power minus lambda square. Okay, r is equal to 2 to infinity. Okay na, 2 to infinity lambda power r minus 2 by r minus 2 factorial plus mu minus mu square. Okay, now r is equal to 2 I am writing here 2 minus 2 lambda power 0 1. Okay na, 2 minus 2 0 factorial, that is 0 factorial 1. Now we are applying slowly in this expression, in this summation. Okay na, e power minus lambda into lambda square. When you writing the r is equal to 2, lambda power 2 minus 2, that is equal to lambda power 0. Okay na, by 0 factorial. When you writing the r is equal to 3, r is equal to 3 lambda power, okay, 3 minus 2 by 3 minus 2 factorial. Okay, when writing the r is equal to 4, lambda power 4 minus 2 by 4 minus 2 factorial, and so on. Okay, and so on. Plus mu is nothing but lambda. Mu is nothing but, in yesterday class what you learn, mu is equal to lambda minus lambda square.
Mean is nothing but mean. Mean ante enti lambda Poisson distribution lo. Mean is nothing but lambda. In this mu square is equal to lambda square. Okay. Now I am scrolling up slowly. చిన్నగా చేస్తున్నాను వినండి. ఓకేనా? e power minus lambda square. That lambda power 0 is equal to 1 కదా. 1 plus lambda power 3 minus 2 lambda plus lambda square by 2 factorial lambda cube by 3 factorial and so on. Are you okay now? Plus lambda minus lambda square. Okay now? Plus lambda minus lambda square. Now this already is seen in the yesterday mean derivation. 1 plus e power x expansion formula is e power x is equal to 1 plus x square by factor 2 factorial x cube by 3 factorial. Okay now? E power x is equal to 1 plus x square by 2 3 factorial. Okay now? This is the expression of see, this is the expression of e power x. See here, e power x is what? E power x is equal to 1 plus x square by 2 factorial x cube by 3 factorial plus 1. This expression is okay na? In this expression, like this only, 1 lambda, in place of lambda x is there, in place of lambda x is there, x square by 2 factorial. So we can write 1 plus lambda square by 2 factorial plus lambda cube by 3 factorial. This is I am writing as e power lambda. Can you write? Right. Plus lambda minus lambda square. So what do you understand from these two? E power minus lambda into e power lambda. That is equal to e power lambda. That is equal to e power minus lambda. E power lambda. Okay na? That is equal to e power minus lambda plus lambda. E power 0. That is equal to 1. So lambda square e power 0 plus lambda minus lambda square plus lambda minus lambda square. These are cancelled. That is equal to lambda. These are cancelled. That is equal to lambda. So right here, what is this? Variance of Poisson distribution. Variance of Poisson distribution is equal to lambda. Okay na? We can write this in the rough column. Okay na? Write this in the rough column. ఇది మీకు అర్థం కావడం కోసం పక్కన రాసానమ్మా. ఓకేనా? నోట్స్లో కూడా పక్కకు రాసుకోండి. ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీరు ఎప్పుడో నేర్చుకున్నారు కదా, ఇప్పుడు నేర్చుకోలేదు కదా, చాలా గ్యాప్ వచ్చింది కదా. ఓకేనా? రైట్. Sigma square is equal to what? Lambda. Sigma square is equal to lambda. Variance of a Poisson distribution sigma square is equal to lambda. Now the standard deviation of Poisson distribution sigma is equal to root lambda. Okay na? Sigma is equal to root lambda. This is the standard deviation of Poisson distribution. Standard deviation of Poisson distribution, that is equal to root lambda. Okay na?
So all of you understand? I am scrolling upwards. Okay, ఎవరైనా రాసుకునే వాళ్ళు ఉంటే రాసుకోండి కొద్దిగా, ఓకేనా? And also minimizing, ఓకేనా? Harshavardhan, I am unmute you. Tell me, are you okay now? Harshavardhan Nagendra, please unmute yourself. ఓకేనా, మిమ్మల్ని అన్మ్యూట్ చేసేసుకోండి, మాట్లాడండి. అర్థమైందా? ఆర్ యూ ఓకేనా ఎవ్రీబడి? టెల్ మీ. ఆదర్శ్ నాగేంద్ర, జానీ భాష, యూ డోంట్ హ్యావ్ మౌత్స్? నోరు విప్పండి. ఎస్ నాగేంద్ర, ఆర్ యూ ఓకే? ప్లీజ్. ఓకేనా జానీ భాష, ఓకేనా? అంత అర్థమైనటువంటి ఎక్స్ప్రెషన్. ప్లీజ్ ఓపెన్ యువర్ వీడియో. Okay, very good, nice. Okay, very good. Please on your videos and show your notes. Okay, very good. Johnny Pasha, show your notes. Your Johnny Pasha. Okay, very good. Turn the page. Right now I am out of home, sir, so I didn't note it. Right now you are out of home. నేను బయట ఉన్నా సార్ నేను. Okay, no problem. నోట్ చేయలేదు. Johnny Pasha, who is that? నాగేందర్ సార్, నాగేందర్. Okay, come. You take screenshot, okay na first. Okay. సార్ రికార్డింగ్ ఉంది కదా సార్, మీరు యూట్యూబ్ లో పెట్టారు కదా. Okay, పెట్టా. Okay. Today class also. Sir. Okay, today class also I will send in the group. Don't worry. Okay na. Okay sir. Okay. యూట్యూబ్ లో పెడతాను, ప్లస్ మీ గ్రూప్ లో కూడా సెండ్ చేస్తాను. దాన్ని బేస్ చేసుకొని మీరు క్లాసెస్ కి టైంలో క్లాసులోనే ఉండాలి. ఓకేనా? బయటలో అవుట్ ఆఫ్ స్టేషన్ లో ఉండకూడదు. ఓకేనా? తర్వాత క్లియర్. ఓకేనా? అర్థమైందా నేను చెప్పిన పాయింట్ ఏంటంటే 3:15 క్లాస్ అంటే మీరు అందరూ కూడా 3:15కి వచ్చేయాలి. ఒక తర్వాత సార్ పంపిస్తారులే అని అట్లా పెట్టుకోకండి. ఓకేనా? రైట్. నెక్స్ట్ యశ్వంత్ తేజ. Sir, I am outside of home, sir. Today. Who is that outside of the home? Sir, me, sir, Yashwant. Why? You don't know today we have the classes? Sir, I have some personal work, sir. That's why. Everybody have. Plus we take the concentration of. Okay na? Mathematics is very, very important. Okay na? Okay, sir. And daily I am taking the class. Observe, you can observe daily I am taking the class in the more and more effort. Okay na? Using Microsoft whiteboard and using in everything. Okay na? మీ అందరికీ అర్థం కావడం కోసం ఇక్కడ చాలా జాగ్రత్త మైక్రోసాఫ్ట్ వైట్ బోర్డ్ ఉపయోగించి ప్రతి ఒక్కరు కూడా అలా ఎవరైనా ఒకళ్ళిద్దరు మిస్ అయినా కూడా రికార్డ్ చేసి మళ్ళీ గ్రూప్ లో పెట్టడం, మీ యొక్క అక్కడ మిమ్మల్ని బేస్ చేసుకునే. ఓకేనా? మీకు ఎక్కడ కూడా ఏమాత్రం కూడా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ కూడా మీకు రీచ్ అవ్వాలని. ఎనీబడి ఇఫ్ ఇంకెన్ ఆబ్సెంట్. ఓకేనా? అట్లా. తేజ చూశాను, బాగుంది. ఎం తేజ. ఓకేనా? ఐ హావ్ సీన్. ఓకేనా? ఐ సా యువర్ నోట్స్, వెరీ నైస్. ప్యాడ్ మీద పెట్టి చూపెడుతున్నాం, వెరీ నైస్. ఓకేనా? రైస్, వెరీ గుడ్. 19 ప్రతి ఒక్కరు కూడా 99% కూడా హ్యావ్ టు ప్రెజెంట్ ఇన్ ద క్లాస్. ఇట్ ఇస్ వెరీ, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, రైట్. టుడే we completed variance and standard deviation of the Poisson distribution. In the last class we completed
mean of Poisson distribution. Okay, na? Okay, tomorrow we can start this Poisson distribution problems. Okay, na? Once you go through all mean, variance, and standard deviation in Poisson distribution and binomial distribution, you go through బాగా చదవండి, ప్రాక్టీస్ చేయండి. If you not done the practice, you will not get great result. If you do the practice మనం బాగా చేస్తేనే మనకి రిజల్ట్ అనేది బాగా వస్తుంది. ఓకేనా? అయితే మీకు we have the mid exams from ఉంటాయంట. That time I will give the Google form and send the bits. ఓకేనా? దాన్ని బేస్ చేసుకొని చేయాల్సి వస్తుంది. Each and every student have to present in the class. They are taking attendance, importance also. ఓకేనా? మీ అందరూ కూడా అటెండెన్స్ ఉంది, అటెండెన్స్ తీసుకుంటున్నారా? డైలీ అటెండెన్స్ 80% ఉండాలి. ఓకేనా? లేకపోతే ఫైన్స్ తీసుకుంటారు. ఓకేనా? ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్ హ్యావ్ టు ప్రెజెంట్ ఇన్ ద క్లాస్, ఆన్లైన్ క్లాస్. ఇట్ ఈస్ రికార్డెడ్. మీకు అందరికీ తెలుసు నేను రికార్డ్ చేస్తున్న విషయం. ఓకేనా? అది ఇవి చేయము, ఏది ఓన్లీ సబ్జెక్ట్ ఒకటి, మిగిలిన ఈ మాటలు చేయకుండా ట్రిమ్ చేసి సబ్జెక్ట్ వరకు మీకు పోస్ట్ చేస్తాం. ఇవన్నీ కూడా మాట్లాడేవన్నీ కూడా ట్రిమ్ చేసేస్తాం. ఓకేనా? ఇదేంటే మీకు చూసుకోండి, అక్కడ కూడా JNTH కూడా మీకు రికార్డ్ పంపిస్తున్నాము ప్లీజ్. ఓకేనా? ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్ హ్యావ్ టు ప్రెజెంట్ ఇన్ ద క్లాస్. వీఆర్ ఇంటిమేటింగ్ హాఫ్ అన్ అవర్ బిఫోర్ or 1 hour బిఫోర్. ఓకేనా? ఎవ్రీబడి షుడ్ బీ రెడీ టు ద క్లాస్, బీ రెడీ టు లిజన్ ద క్లాస్. ఓకేనా? ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా జాగ్రత్తగా వినండి. ఓకేనా? ఇవి మేము కూడా రికార్డ్ చేసి యూనివర్సిటీ పంపించేది ఉంటుంది. ఎవరెవరు ప్రజెంట్ అయ్యారు, ఎట్లా ప్రజెంట్ అయ్యారు, వాళ్ళ స్క్రీన్ షాట్లు ఏంది, ఇవన్నీ అడుగుతూ ఉంటారు. మీ అందరూ కూడా చిన్నపిల్లలు కాదు. ఓకేనా? అందరూ కూడా చదువుకోవాలి, పెద్దవాళ్ళే కదా. ఓకే, అందరూ కూడా క్లాసెస్కి అటెండ్ అవ్వాలి. క్లాస్ 10th వచ్చేకల్లా 20 అట్లా ఉంది. ఇప్పుడు వచ్చేకల్లా క్లాస్ 10 చూసేకల్లా 7 members అట్లా ప్రజెంట్ అవుతున్నారు. ప్లీజ్ ఇన్ఫార్మ్ టు ద రిమైనింగ్ స్టూడెంట్స్ ఆల్సో. ఓకేనా? గ్రూప్లో కూడా చెప్పండి ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఉంటే. రైట్. ఓకేనా? బైనామిల్ పాయిజన్ ఇస్ కంప్లీటెడ్. రేపటి క్లాస్లో పాయిజన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ప్రాబ్లమ్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. మీరు బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. రైట్? ఓకేనా? అది జూమ్ టైం అనేది అవుట్ అని వస్తుంది, దాదాపు 2-3 minutes క్లోజ్ అయిపోద్ది. ఇంకో ప్రాబ్లం చేసినా కూడా మిడిల్ ఆఫ్ ది ప్రాబ్లంలోనే క్లోజ్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? సరేనా? ఓకే, టుమారో విల్ కంటిన్యూ ద యువర్ క్లాస్. రైట్, బాయ్. ఓకే, ఏం డౌట్ ఉందమ్మా? ఇంకేమన్నా డౌట్ ఉంటే చెప్పండి. రైట్. Is there any doubt? Nagendra, Adarsh, Johnny Pasha. మిడ్ ఎగ్జామ్స్ ఎప్పుడు ఉంటాయి? నెక్స్ట్ వీక్ లో అరేంజ్ చేస్తున్నారు. త్రూ కాలేజే కదా సార్? కాలేజ్కి వచ్చి రాయాలి కదా? లేదు, కాలేజీ కాదు, ఆన్లైన్ గూగుల్ ఫామ్ పంపిస్తారు మీకు. నేనే పంపించేది అంతా ఆన్లైన్. ఓకేనా? మీరు ఎక్కడ కాలేజీ రావట్లేదా? కాలేజీకి అఫీషియల్ టికెట్. ఐటీఐ వాళ్ళకి కాలేజ్ స్టార్ట్ అయినాయంట కదా సార్? ఐటీఐ వాళ్ళకి స్టార్ట్ అవ్వలేదు, డిగ్రీ వాళ్ళకి January. ఇవన్నీ కూడా టుడే న్యూస్ పేపర్లో చూసాం కదా. 9th 10th అండ్ సంక్రాంతి ఆఫ్టర్ ది స్టార్ట్. ఐటీ వాళ్ళకి స్టార్ట్ అవ్వలేదు. వాళ్ళు ప్రైవేట్గా ఏమన్నా కాన్ఫిడెన్షియల్గా సీక్రెట్గా నడిపించుకుని చెప్పలేము. కొన్ని స్కూళ్ళలో సీక్రెట్గా 10th క్లాస్ 9th క్లాస్ ఐఐటీ ఫౌండేషన్ క్లాస్ నడిపించుకుంటున్నారు. సీక్రెట్, ఓన్లీ ఫర్ సీక్రెట్. ఓకేనా? అది వాళ్ళు రుద్రంపూర్ ఐటీఐ కాలేజ్ అంటే వాళ్ళ స్టూడెంట్స్ ఇవాళ కలిసారు సార్. వాళ్ళు అన్నారు కాలేజ్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి మాకు అన్నారు. అదేంటి అని అడిగాము. సో ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ లైక్ దట్. ఓకే, వాళ్ళకి ఎవరికి స్టార్ట్ అవ్వలేదు. ఖమ్మంలో మనకు తెలిసిన కాలేదు, వాణి ఐటీఐ ఎవరికి స్టార్ట్ అవ్వలేదు. ఓకేనా? అంతా మిస్గైడ్ చేస్తున్నారు, అంతా మిస్గైడ్, తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నారు. ఓకేనా? అఫీషియల్గా మీకు వస్తుంది, యూనివర్సిటీ నుంచి సర్కులర్ వస్తుంది. ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్కి, సెకండ్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్కి, థర్డ్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్కి అందరికీ స్టార్ట్ చేయమని వస్తుంది. ఓకేనా? అఫీషియల్గా సర్కులర్ తీసుకుని మనం స్టార్ట్ చేయదు. ఓకేనా? కాబట్టి ఈ మిడ్ ఎగ్జామ్ మాత్రం గూగుల్ ఫామ్లో మేము బిట్స్ ఫామ్ చేసి మీకు సెండ్ చేస్తాము. వాటికి ఆన్సర్ స్టిక్ చేసి మార్క్స్ వేయడం జరుగుతుంది. ఓకేనా? ప్రిపేర్ అవుతూ ఉండండి. మీకు 1.5 సిలబస్ అయిపోయింది. లాస్ట్ ఫస్ట్ యూనిట్ సెకండ్ యూనిట్ 50% సిలబస్ ఇస్ కంప్లీటెడ్. ఈ 1.5 సిలబస్లోనే మీకు ఎగ్జామ్ అనేది కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ మార్క్స్ కూడా ఇంపార్టెంటే ఉంటుంది. ఓకేనా? సరే ఆదర్శ్, ఓకేనా? ఓకే ఆదర్శ్, ఓకేనా?
అన్ని సార్ సరే, ఎప్పుడెప్పుడు చదువుకోండి ఇక. క్లియర్, రైట్, ఓకే, బాయ్. హూ ఈజ్ మాధవి? Saitoj, are unmute all? Why are unmute? Hello, madam. Hello. Madam. Sir. Madam, good afternoon. Yes, sir. Madhavi. Madhavi, madam. Yes, madam. Welcome, madam. Who is Welcome. Madhavi అన్నారండి మీరు? Who is Madhavi? అక్కడ మాధవి అని కనపడే కదా. సారీ మేడం, అట్లా మా స్టూడెంట్ ఎవరో అనుకున్నాను మేడం. సారీ మేడం. నేను ఓకే, నేను స్టూడెంట్ ఎవరు అనుకున్నాను. ఓకే, అంటే అటెండెన్స్ మీరు రూల్ నెంబర్ యాడ్ చేస్తే మీకు ప్రాబ్లం ఉండదు. కొత్త వాళ్ళు జాయిన్ కాదు కదా. ఓకే మేడం, యాడ్ చేస్తాను మేడం. స్టూడెంట్స్ అటెండెన్స్ అన్నమాట. ఓకే పేరుతో కావాలి స్టూడెంట్ ఐడితో యాడ్ అవ్వాలి క్లాస్ లో. అప్పుడు మన స్టూడెంట్స్ వేరే క్లాస్ స్టూడెంట్స్ అర్థమవుతుంది. కొంతమంది మనకు వేరే క్లాస్ స్టూడెంట్స్ మన దగ్గర జాయిన్ అయిపోతున్నారు. అట్లా మేడం, బాగా చెప్తున్నాం కాబట్టి. ఓకే మేడం. అవును, కిడ్స్ కాలేజ్ పిల్లలు జాయిన్ అయ్యింది. అట్లా కూడా దొరుకుతుంది, అట్లా కూడా దొరుకుతుంది మేడం. అట్లా జరిగినాకనే అందరికి వాళ్ళది స్టూడెంట్ ఐడి తోటి లాగిన్ అవ్వమంటున్నాం. అందరు మీరు యాక్సెప్ట్ చేస్తారు కదా, ఎవరు వచ్చిన క్లాస్ మధ్యలో మీరు ప్రతిసారి క్లాస్ కి అలౌ టు అలా కష్టమైంది కాబట్టి ఎవరిని అలౌ చేస్తారు మీరు క్లాస్ కి. సో మన స్టూడెంట్ ఐడితో కానప్పుడు మీకు ఏమైనా తెలిసిపోద్ది అన్నమాట స్క్రీన్ షాట్ లో. ఓకే ఓకే ఓకే, అందువల్ల మనం ఆల్రెడీ నాట్ అలౌ చేసేస్తే సరిపోతుంది. అందుకే అందరికి మోస్ట్లీ అందరికి స్టూడెంట్ ఐడి ఇచ్చేసారు కాబట్టి వాళ్ళ హాల్ టికెట్ నెంబర్ అటెండెన్స్ రిజిస్టర్ ఉంటుంది. ఆ ప్రకారంగా అవి యాడ్ అవుతా ఉంటారు వాళ్ళు. ఓకే మేడం, ఓకే మేడం. నెక్స్ట్ టైం అట్లా యాడ్ చేపిస్తాను మేడం ఈ హాల్ టికెట్ నెంబర్ తోటి. ఓకే 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 మేడం. ఓకే సార్. ఓకే మేడం. ఓకే ఓకే మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఓకేనా? చూసారు మాధవి మేడం, షీఈ్ బొమ్మ కాలేజ్ సార్ రాజేశ్వర సార్ వాళ్ళ మేడం, సార్ వాళ్ళ అమ్మాయి మేడం గారు, కాలేజ్ మేడం. ఓకేనా, వెరీ గుడ్. మీ హాల్ టికెట్ నెంబర్స్ అని ఉంటే దాంతో నేను ఎంటర్ చేపిస్తాను. ఓకేనా, రైట్. ఓకే, బాయ్ బాయ్, సీ యూ. ఓకే.